హలో హలో ஹலோ ஹலோ அன்பார்ந்த இந்த மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை தலைமை வகித்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாநில தலைவர் அன்பு சகோதரர் విద్యాసాగర్ அவர்களே, ప్రియమైన సోదరుడు, ఈరోజు ఈ గొప్ప సమావేశాన్ని అధ్యక్షత వహించి జరిపిస్తున్నటువంటి తమ్ముడు విద్యాసాగర్ గారికి, இந்த நிகழ்வில் வழக்கம் போல வந்து பங்கேற்று நம்மை பெருமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் గతార్ அவர்களே, ఎప్పుడు పోరాటంలో మనతో ఉండి మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మన అన్నగారు సోదరులు గద్దర్ గారికి, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய தோழர் மது அவர்களே, సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు గారికి, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற தோழர் ஜெல்லி வில்சன் அவர்களே, సిపిఐ పార్టీ తరపున ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి సహోదరులు జల్లి విల్సన్ గారికి, இந்திய பிரஜா பந்து பார்ட்டியினுடைய தலைவர் அன்பு சகோதரர் ரஞ்சித் உபீர் அவர்களே, ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ నాయకులు సహోదరులు రంజిత్ గారికి, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சிவபிரசாத் அவர்களே, విసికే పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పిటిఎం శివప్రసాద్ గారికి, பொருளாளர் ஜார்ஜ் பேங்கைன் அவர்களே, విసికే పార్టీ కోశాధికారి జార్జ్ బంగారి గారికి, செயலாளர் முரளிகுமார் அவர்களே, ஷியாம் அவர்களே, కార్యదర్శి మురళీ కుమార్ గారికి, శ్యామ్ గారికి, இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முன்னணி பொறுப்பாளர்கள் டாக்டர் கோபி அவர்களே, டாக்டர் பிரபு அவர்களே, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి తమ్ముళ్ళు డాక్టర్ గోపి గారు, అలాగే డాక్టర్ ప్రభు గారికి, வெங்கடேசன் அவர்களே, பந்தக்கால் சுரேஷ் அவர்களே, ஸ்டாலின் அவர்களே, వెంకటేష్ గారికి, పంతకాల సురేష్ గారికి, అలాగే స్టాలిన్ గారికి, தமிழகத்திலிருந்து என்னோடு வருகை தந்து நிகழ்வை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற கட்சியின் அரசியல் குழு செயலாளர் அருமைக்குரிய அண்ணன் நீலவானத்து நிலவன் அவர்களே, తమిళనాడు నుండి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నటువంటి అన్నగారు కార్యదర్శి నీలవానత్ నిలవన్ గారికి, சாம்சன் அவர்களே, శాంసన్ గారికి, இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சி பாசறையின் மாநில செயலாளர் சங்கத்தமிழன் அவர்களே, విసికే పార్టీ యువ విభాగం నాయకులు సంగతమీన్ గారికి, கரிகால் வளவன் அவர்களே, కరికాల వలవన్ గారికి, அண்ணன் தயாளன் அவர்களே, దయాళన్ గారికి, தலித் பகுஜன் ஃப்ரண்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் பாக்கிய ராவ் அவர்களே, దళిత బహుజన్ ఫ్రంట్ నాయకులు భాగ్యరావు గారికి, பேராசிரியர் வினோதினி அவர்களே, ప్రొఫెసర్ వినోదిని గారికి, லோக் ஜனதந்திரிக் கட்சியினுடைய தலைவர் ரத்னம் அவர்களே, ఎల్జేడి నాయకులు ప్రియమైన వారు రత్నం గారికి, பழங்குடி அமைப்பின் தலைவர் ராமச்சந்திர ராவ் அவர்களே, గిరిజన నాయకులు రామచంద్రరావు గారికి, நீலம் நாகேந்திர ராவ் அவர்களே, నీలం నాగేంద్ర గారు, சகோதரி சஜயா அவர்களே, సోదరిమణి సంధ్య గారికి, சமதா ரோஷினி அவர்களே, సమతా రోషిని ఆర్గనైజేషన్ ராதிகா வெமுலா அவர்களே, రాధికా వేముల గారికి, தோழர் அம்பேத்கர் அவர்களே, సహోదరులు అంబేద్కర్ గారికి, பல்நாட்டு ஸ்ரீராமுலு அவர்களே, బహుజన్ కెరటాల నాయకులు పల్నాటి శ్రీరాములు గారికి, RLLF ஹரிபாபு அவர்களே, ఆర్ఎల్ఎఫ్ నాయకులు హరిబాబు గారికి, விஜயவாடா பொறுப்பாளர்
యేసుపాదం அவர்களை, విజయవాడ పార్టీ బాధ్యతలు చూస్తున్నటువంటి యేసుపాదం గారికి, மற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்த தலைவர் பெருமக்களே, మరియు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసినటువంటి వివిధ ప్రజా సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులకు, இங்கே திரளாக கூடியிருக்கிற எனது அன்பு சொந்தங்களே, వేలాదిగా ఈ కార్యక్రమానికి తరలి వచ్చినటువంటి నా రక్త బంధువులారా, இந்த குண்டூர் மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் பாபு அவர்களே, స్టాలిన్ బాబు గారికి, என்னுடன் வருகை தந்திருக்கிற என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளே, ఈ కార్యక్రమానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి విచ్చేసినటువంటి నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన విసికే పార్టీ కార్యకర్తలకు, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి జైభీములు తెలియజేస్తున్నాను. குண்டூர் மாவட்டம் சுண்டூர் கிராமத்தில் 1991 சாதி வெறியர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்ட நமது அன்பு சொந்தங்கள் 13 போராளிகளுக்கும் முதலில் எனது செம்மாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். గుంటూరు జిల్లాలో 1991లో కుల ఉన్మాదుల చేత హత్యకు గురి కాబడినటువంటి మన రక్త బంధువులు 13 మందికి ముందుగా అశ్రు నివాళులు అర్పిస్తున్నాము. இந்த நாள் நமக்கு ஒரு துக்க நாள். ఈ రోజు మనకు ఒక చారిత్రాత్మకమైన రోజు. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த சம்பவம் நடந்தபோது உடனடியாக தமிழ்நாட்டிலே இதை கண்டித்து நாம் நிகழ்ச்சியை நடத்தி இருக்கிறோம். ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు తమిళనాడులో కూడా మేము ఖండించి ఒక పెద్ద సభ జరిపాము. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, அதற்கு பிறகு நான் குண்டூர் மாவட்டம் வந்து நேரடியாக சுண்டூர் கிராமத்திற்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களை எல்லாம் சந்தித்து ரத்தம் சிந்திய அந்த மண்ணை தொட்டு வணங்கி இருக்கிறேன். తమిళనాడులో సభ జరపడమే కాకుండా నేను ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు చుండూరు గ్రామానికి కూడా వచ్చి మన బంధువులందరినీ కూడా నేను పరామర్శించి అక్కడ కూడా వాళ్ళతో కలిసి నేను పోరాటంలో పాల్గొనడం జరిగింది. அது மட்டுமில்லாமல் கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு தென்னாலியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வீர வணக்க பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தி அந்த போராளிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி இருக்கிறோம். అది మాత్రమే కాకుండా విసికే పార్టీ తరపున 2004లో మరణించిన వారందరికీ కూడా సంస్మరణ సభ మేము ఏర్పాటు చేశాము తమిళనాడులో. ஆக தமிழ்நாட்டிலே நான் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தினாலும் கூட ஆந்திராவில் எப்போது மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் உடனடியாக அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கிறோம் என்பதை இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். విసికే పార్టీ అప్పుడు తమిళనాడుకే పరిమితమైనప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ దళితులకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఎక్కడ దాడులు జరిగినా నేను ఇక్కడికి వచ్చి పరామర్శిస్తూ వాళ్ళతో కలుస్తూనే ఉన్నాను. அந்த அடிப்படையில் தான் இப்போது குண்டூரிலே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் அந்த சுண்டூர் போராளிகளுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம். ఈ పోరాటంలో భాగంగానే మనకున్నటువంటి అనుబంధంలో భాగంగానే ఈ రోజు విసికే పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి సభలో పాల్గొని సంస్మరణ సభలో భాగంగా నేను ఈ రోజు వాళ్ళకు నివాళులు అర్పించడానికి ఇక్కడికి వచ్చున్నాను. விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டுமின்றி நம்முடைய தலித் அமைப்புகள், இடதுசாரிகள் என்று அனைத்து தரப்பினரையும் இங்கே நாம் ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம். విసికే పార్టీ మాత్రమే కాకుండా వివిధ ప్రజా సంఘాలు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అందరినీ కలిసి మనం ఈ రోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. நாம் தனித்து போராடி இங்கே எதையும் சாதித்து விட முடியாது. ஜனநாயக சக்திகள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்தாக வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. మనము దళితులు ఒంటరిగా పోరాటం ద్వారా ఏమీ కూడా సాధించలేము. అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజా సంఘాలను అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్య శక్తులను కలుపుకోవడం ద్వారానే మనం విజయం సాధించగలం. அதனால் தான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிபிஐ, சிபிஎம் போன்ற கட்சிகளை எல்லாம் நாம் அழைத்திருக்கிறோம் என்பதை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். అందుకోసమే ఈ రోజు మనతో పాటు సిపిఐ, సిపిఎం లాంటి పార్టీలను కూడా ఇక్కడికి ఆహ్వానించి వారిని కూడా ఈ సభలో పాల్గొనమని మనం కోరాం. எல்லாவற்றையும் விட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்த, நக்சல் பாரியாக வாழ்ந்த அண்ணன் கத்தார் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மோடு இந்த மேடையில் இருக்கிறார் என்பது நாம் பெருமைப்படத்தக்க ஒன்றாகும். అన్నిటికన్నా ముఖ్య విషయము, గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఈ రోజు దాదాపు 30 సంవత్సరాలు అజ్ఞాత జీవితం గడిపినటువంటి గద్దరన్న గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మనతో పాటు ఇక్కడ విచ్చేస్తున్నారు. ஆயுதம் ஏந்தி இங்கே புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று உறுதி பூண்டு தம் வாழ்க்கையை முழுமையாக அதற்கு ஒப்படைத்துக் கொண்ட அவர் இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அரசியலின் வழியாக நம்மால் சாதிக்க முடியும் என்று நம்பி களத்திற்கு வந்திருக்கிறார்.
ఆయుధం ద్వారా మాత్రమే అధికారాన్ని సాధించగలమనేటువంటి ఒకప్పుడు అనుకున్నటువంటి మన అన్న ఈరోజు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఓటు పద్ధతిలోనే మనం అధికారానికి రాగలమన్నట్టు నమ్మి మనతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. காரல் மார்க்ஸ், லெனின், மாவோ போன்ற தலைவர்களை, புரட்சிகரமான தலைவர்களை உள்வாங்கிய அண்ணன் கத்தார் அவர்கள் இன்றைக்கு மூச்சுக்கு முன்னொரு தடவை புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும். కారణం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మార్క్స్, లెనిన్ లాంటి విప్లవ నాయకుల బాటలో నడిచినటువంటి మన గద్దరన్న ఈ రోజు అంబేద్కర్ బాటలో నడవడానికి నిర్ణయించి మనతో పాటు కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ஆக காரல் மார்க்சுடைய கருத்துக்களையும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய செயற்பாடுகளையும் இணைக்க வேண்டும் என்கிற தேவையை இன்றைக்கு அவர் உணர்ந்ததால் தான் இந்த மேடையில் இருக்கிறார். అందుకు కారణం ఆయన ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి మార్క్సిజాన్ని కానీ లెనినిజాన్ని కానీ అంబేద్కరిజంతో కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్తేనే మనం విజయం సాధించగలమని ఆయన గట్టిగా నమ్ముతున్నాడు. எனவே மார்க்சியம் என்பது நமக்கு அந்நியமான கருத்து அல்ல. இதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అందుకే మార్క్సిజం అనేది మనకు సంబంధం లేనటువంటి సిద్ధాంతం కాదు, అది మనకు కూడా సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తెరగాలి. ஆக மார்க்சியத்தையும் அம்பேத்கரியத்தையும் இணைத்து இந்த மண்ணில் மக்களை அமைப்பாக்க வேண்டும் என்பதை இன்றைக்கு அண்ணன் கத்தார் அவர்கள் நாடு முழுவதும் சுற்றி திரிந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். మార్క్సిజాన్ని అంబేద్కరిజాన్ని సమ్మిళితం చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం కోసమే ఈ రోజు గద్దరన్న దేశం మొత్తం పర్యటిస్తున్నాడు. நாம் ஒவ்வொரு முறையும் உணவை உட்கொள்ளுகிற போது அம்பேத்கரையும் ஜோதிபா ஃபூலேயும் நினைத்து அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதை இங்கே பதிவு செய்தார். మనము ప్రతిసారి కలుస్తున్న సందర్భంలో ఒకటవుతున్న సందర్భంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను పూలేను మనం స్మరించుకోవాలి. எனவே அண்ணன் கத்தார் அவர்கள் இந்த மேடைக்கு வந்திருப்பது வெறும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்காக அல்ல, ஆடல் பாடல் நடத்துவதற்காக அல்ல, மக்களை அமைப்பாக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்பதை நான் இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன். గద్దరన్న ఈ రోజు సుదూర ప్రాంతం నుంచి గుంటూరుకు ఇచ్చేసింది కేవలం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆటల పాటల ద్వారా మనల్ని అలరించడానికి మాత్రమే కాదు, అంబేద్కరిజాన్ని మార్క్సిజాన్ని కలిపి జనాల్ని ఏకం చేయడం కోసం ఆయన వచ్చున్నాడు ఇక్కడికి. 7% இருக்கிற முற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் 93% இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் பழங்குடியினரும் நாம் ஆளப்படுகிற நிலையிலே இருக்கிறோம். இதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று நாடகத்தின் மூலமாக நமக்கு உணர்த்துகிறார். దేశం మొత్తం మీద కేవలం 7% మంది ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఈ రోజు దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు. 93% మంది ఉన్నటువంటి మనం వాళ్ళ కింద పరిపాలించబడుతూ ఉన్నాము. ఈ విషయాన్ని ఒక నాటిక ద్వారా మనకు తెలియజేయడం కోసం గద్దరన్న ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్నాడు. அதனால் தான் அவர் தென்னிந்திய பகுதிகளில் 122 நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் இருக்கின்றன, அதை குறிவைத்து நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே வலியுறுத்துகிறார். అందువలన ఈ రోజు దక్షిణ భారతదేశంలో దాదాపు 122 పార్లమెంట్ స్థానాల్లో మనం పోటీ చేసి గెలవాలనేటువంటి సందేశాన్ని మీకు ఇవ్వడం కోసం ఆయన ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్నాడు. 93% நம்மால் ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்று நாம் நம்பினாலும் கூட நடைமுறையிலே அது சாத்தியமில்லைதான். 93% మంది ప్రజలున్న మనం అందరినీ ఏకం చేయడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా అది ఎంతవరకు మనం సాధ్యమవుతుందని మనం వెనుకంజ వేస్తూనే ఉన్నాం. இருந்தாலும் அந்த கருத்தியலை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అందుకే మనం ఆ అభిప్రాయాన్ని సొంతం చేసుకొని ఆ అభిప్రాయం మీద మనం అందరం ఏకం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ஆகவே முதலில் நாம் தலித் மக்களையும் பழங்குடி மக்களையும் அணிதிரட்ட வேண்டும். అందుకు మొట్టమొదట మనము దళితులను గిరిజనులను ఏకం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 1991 சுண்டூரில் நடந்ததை நாம் மீண்டும் நினைத்து பார்ப்போம். அதிலிருந்துதான் எப்படி அமைப்பாக வேண்டும் என்கிற தேவையை நாம் உணர முடியும். 1991లో చుండూరులో జరిగినటువంటి సంఘటన మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి, గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. అందులో నుంచి మాత్రమే మనం ఏ విధంగా ఏకం కావాలో మన జనాల్ని ఐక్యం చేయవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన మనకు మొదలైంది. சுண்டூர் கிராமத்தை சார்ந்த தலித் மக்களுக்கும் அங்குள்ள ரெட்டியார் வகுப்பை சார்ந்த மக்களுக்கும் இடையிலே நிலம் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. చుండూరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దళితులకు అక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్రవర్ణాలైన రెడ్ల కులాలకు మధ్య వచ్చినటువంటి చిన్న గొడవ వాళ్ళని అంతం చేసేటువంటి స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది. அந்த முரண்பாடு இருந்த நேரத்தில் சினிமா தியேட்டரிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை வேண்டுமென்றே திரித்து கூறி மிகப்பெரிய வன்முறை வெறியாட்டத்தை அரங்கேற்றினார்கள் சாதி வெறியர்கள். ఎప్పటి నుంచో దళితుల మీద కక్ష కట్టుకున్నటువంటి అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు సినిమా హాల్లో జరిగినటువంటి ఒక చిన్న సంఘటనను సాకుగా చూసి వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం జరిగింది. சினிமா தியேட்டரிலே ரெட்டியார் சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணை தலித் இளைஞன் பின்னால் காலால் சீண்டி விட்டான் என்று ஒரு கதையை கட்டி வதந்தியை பரப்பினார்கள். సినిమా హాల్లో దళితులు యువకులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయి మీద ఏదో
చెడుగా ప్రవర్తించారనేటువంటి కారణం చూసి వాళ్ళు దాడి చేశారు. அதை காரணமாக வைத்து ரெட்டியார் சமூகத்தையும் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தையும் ஒருங்கிணைத்து దళితుகளின் கிராமத்திற்குள்ளே புகுந்து தாக்குதல் நடத்தினார்கள். దళితులు అగ్రవర్ణ అమ్మాయిలను హేళనగా చూస్తున్నారని, వాళ్ళని వేధిస్తున్నారనేటువంటి లేనిపోని కారణాలు చూపి వాళ్ళతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి బీసీ కులాలను కూడా ఏకం చేసి వాళ్ళు దళితుల మీద దాడులకు తెగబడ్డారు. அந்த சம்பவத்திற்காக 13 దళితుகளை படுகொலை செய்தார்கள். ఆ సంఘటనలో 13 మంది దళితులు వాళ్ళ చేతిలో మరణించడం జరిగింది. ஒரு பெண்ணை காலால் சீண்டிய ஒரு குற்றத்திற்காக 13 உயிர்களை பழிவாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே சாதி வெறி என்பது தலைவிரித்தாடுகிறது. ఒక అమ్మాయితో చెడుగా ప్రవర్తించారని లేనిపోని ఒక అబద్ధపు కారణం చూపి వాళ్ళు 13 మందిని హత్య చేయడం జరిగింది. ஒருவேளை பெண்ணை சீண்டியது உண்மைதான் என்றாலும் கூட அதற்காக அந்த குறிப்பிட்ட இளைஞனை வேண்டுமானால் அவர்கள் தாக்கி இருக்கலாம் அல்லது அவனை போலீசிலே பிடித்து கொடுத்து தண்டித்திருக்கலாம். ఒకవేళ నిజంగానే ఆ దళిత యువకులు ఆ అమ్మాయితో చెడుగా ప్రవర్తించుంటే వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం లేదా వాళ్ళతో ఘర్షణ పడడం, వాళ్ళతో గొడవ పడడం చేసి ఉండాలి. சாதி வெறியர்கள் சட்டம் ஒழுங்கை கையிலே எடுத்துக் கொண்டார்கள். అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు చట్టం మొత్తం చేతికి తీసుకున్నారు. அவர்கள் போலீசுக்கு போய் புகார் கொடுக்கவில்லை. వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ లో వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం గాని దండించమని అడగడం గాని చేయలేదు. அந்த குறிப்பிட்ட இளைஞனை மட்டும் தாக்கவில்லை. వాళ్ళు గ్రామం మొత్తం మీద దాడికి పూనుకున్నారు. அப்படி ஒட்டுமொத்த கிராமத்தின் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி அப்பாவி மக்களையும் 13 பேரை படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ఆ విధంగా మూకోన్మాదంగా జరిపినటువంటి దాడిలో 13 మంది అమాయకులు కూడా బలి కావడం జరిగింది. அதன் பிறகு దళిత அமைப்புகள் ஒன்று சேர்ந்தோம், போராடினோம், நீதி பெற்றோம் என்பது வேறு. ఆ తర్వాత దళితులందరూ రాష్ట్రం మీద ఏకమై పోరాటం చేసి కోర్టుల్లో మనం న్యాయం పొందిన విషయము పక్కన పెడితే, ஆனால் அதன் பிறகாவது சாதி கொடுமைகள் நின்றனவா என்றால் இல்லை. అయినా కానీ ఆ తర్వాత కూడా అలాంటి సంఘటనలు పునరావృతమై ఉన్నాయి. కరంచేడువిலே మిగపెரிய వన్ముறை వెడితది. దాని తర్వాత కారంచేడులో అంతకంటే ఇంకా ఘోరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది. దళితుகள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். దళితులు చంపబడ్డారు. அண்மையிலே ஒரு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் லட்சுமிபேட்டை கிராமத்திலே புகுந்து ஒரு நிலம் தொடர்பான தகராறில் 6 பேரை படுகொலை செய்தார்கள். ఇటీవల శ్రీకాకుళం జిల్లాలో లక్ష్మీపేట గ్రామంలో దళితులను అసైన్మెంట్ భూమి మధ్య తలెత్తినటువంటి వివాదంలో 6 మందిని అన్యాయంగా హత్య చేయబడ్డారు. அந்த கிராமத்திற்கு நான் நேரடியாக சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினேன். ఆ గ్రామానికి కూడా నేను నేరుగా వెళ్ళి బాధితులను పరామర్శించి వాళ్ళను కలిసి రావడం జరిగింది. மலையில் வெங்கட்ராவ் அவர்கள் ஒருங்கிணைத்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு கண்டன பொதுக்கூட்டத்தில் நான் உரையாற்றி இருக்கிறேன். అదే విధంగా తమిళనాడులో కూడా ఆ సంఘటనను ఖండించి మనం ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నేను ప్రసంగించాను. ஸ்ரீகாகுளத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்திலே மல்லல் வெங்கட்ராவ் நடத்திய பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றி இருக்கிறேன். శ్రీకాకుళంలో మల్లెల వెంకట్రావు గారి నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి సభలో కూడా నేను కలుసుకున్నాను. ஆகவே சுண்டூரோடு நின்று விடவில்லை, லட்சுமிபேட்டை வரையிலும் இன்னும் இந்த காலம் வரையிலும் இந்த சாதி கொடுமைகள் தலைவிரித்தாடுகின்றன. చుండూరు నుండి లక్ష్మీపేట నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ కుల ఉన్మాదంతో కూడినటువంటి దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. கரம்சேடுவோடு நின்று விடவில்லை, இப்போது ராப்பூர் என்கிற கிராமத்திற்குள்ளே காவல்துறை நுழைந்து மிக கொடூரமான தாக்குதலை நடத்தி இருக்கிறது. కారంచేడులో జరిగినటువంటి సంఘటన ముగింపు కాదు, నిన్న మొన్న నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్లో కూడా ఈ సంఘటన మళ్ళీ పునరావృతం అవుతూనే ఉన్నాయి, కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. நெல்லூர் மாவட்டம் ராப்பூர் கிராமத்தில் தலித் மக்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனைக்குள்ளே காவல்துறை நுழைந்து மிகப்பெரிய அத்துமீறலை செய்திருக்கிறது. నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్లో 2 దళితుల మధ్య జరిగినటువంటి చిన్న గొడవలో పోలీసులు తలదూర్చి ఎస్సీ కాలనీ మీద దళితుల మీద దాడి చేయడానికి పూనుకున్నారు. சாதி வெறியர்களை சீண்டினால் சுண்டூர் படுகொலை, காவல்துறையினரை சீண்டினால் ராப்பூர் தாக்குதல் என்பது தொடர்கிறது. ఒక పక్కేమో అగ్రకులస్తుల దాడులు చుండూరు లాంటి సంఘటనలు అయితే, మరో పక్క పోలీసులు కూడా దళితుల మీద దాడులు చేయడానికి ముందుకొస్తున్నారు. అదే రాపూర్ సంఘటన. ஆகவே இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக ஒருபுறம் சாதி வெறியாட்டம், இன்னொருபுறம் அரச வன்கொடுமை என்று இருமுனை தாக்குதல் கொடூரமாக நிகழ்ந்து வருகின்றன. అందుకనే ఒక పక్క అగ్రకులాల దాడులు, మరో పక్క రాజ్య హింస పోలీసుల ద్వారా మన మీద కొనసాగుతూనే ఉంది. ஆகவே நாம் சாதி வெறியர்களையும் ஆட்சியாளர்களையும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. అందుకనే మనం ఒక పక్క అగ్రకులాల వారిని, ఒక పక్క పరిపాలకులను, ఇద్దరిని కూడా ఒకేసారి మనం ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. நம்முடைய கைகளில் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாத வரையில் இந்த கொடுமைகள் தொடரும். మన చేతికి రాజ్యాధికారం రానంత వరకు ఇలాంటి సంఘటనలు, దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. நம்முடைய சேரிகள் தாக்கப்படுகிற போது, குடியிருப்புகள் தாக்கப்படுகிற போது காவல்துறை வேடிக்கை பார்க்கும். இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள நிலைமை. మన మాలపల్లిల మీద, మాదిగపల్లిల మీద దాడులు చేస్తున్నప్పుడు పోలీసులు
వేడుక చూస్తూ ఉంటారు, మనకు రక్షణ కల్పించరు. ఇది భారతదేశం మొత్తం మీద చాలా సర్వసాధారణంగా జరిగేటువంటి సంఘటన. எந்த கட்சி ஆண்டாலும் அரசாங்கம் அல்லது காவல்துறை என்பது நமக்கு எதிராகவே இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ఎప్పుడు వాళ్ళు పోలీస్ వ్యవస్థ దళితులకు వ్యతిరేకంగానే ఉంటారనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ஆகவேதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னார், நீ ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்தால்தான் உன் மீதான ஒடுக்குமுறை நிறுத்தப்படும் என்பதை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார். బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకు చివరిగా ఇచ్చిన సందేశం ఏమిటంటే, నువ్వు అధికారం నీ చేతికి రానంత వరకు, నువ్వు పరిపాలకుడిగా మారినంత వరకు అంత వ్యవస్థ నీకు వ్యతిరేకంగానే పనిచేస్తుంది, నీ మీద దాడులు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. ஆனால் இன்னும் நமக்கு அரசியல் அதிகாரம் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லை. కానీ ఇప్పటి వరకు మనకు రాజ్యాధికారం మీద ఏ విధమైనటువంటి చైతన్యం లేదు. மற்றவர்களுக்கு ஓட்டு போடுவது எப்படி என்கிற நிலை மட்டும்தான் நம்மிடத்திலே இருக்கிறது. ఇతరులకు ఓట్లు వేసి వాళ్ళను గెలిపించేటువంటి చైతన్యం మాత్రమే మనకు వచ్చింది ఇప్పటి వరకు. அந்த போட்டிக்கான களத்தில் நாமும் ஒரு போட்டியாளராக இன்னும் இறங்கவே இல்லை. వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా రాజ్యాధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి పోటీదారులుగా రంగంలోకి దిగడం లేదు. இந்திய அளவிலே பிரதமருக்கான போட்டி என்றால் காங்கிரசுக்கும் பிஜேபிக்கும் தான். எந்த தலித் அமைப்பும் அந்த போட்டிக்கான களத்திலே இல்லை. భారతదేశం మొత్తం మీద ప్రధానమంత్రి పదవికి పోటీ జరిగితే ఒక పక్క బీజేపీ, ఇంకో పక్క కాంగ్రెస్, ఈ రెండు పార్టీల మధ్యనే పోటీ జరుగుతుంది. కానీ ఏ దళిత సంఘం కానీ పార్టీ కానీ ప్రధానమంత్రి పోటీ రేసులో నిలబడడం లేదు. ஆந்திராவை எடுத்துக்கொண்டால் முதலமைச்சருக்கான போட்டியிலே ஒரு புறம் காங்கிரஸ், இன்னொரு புறம் தெலுங்கு தேசம், இன்னொரு புறம் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ், இன்னொரு புறம் பிஜேபி என்ற இந்த 4 பேர் தான் களத்திலே நிற்கிறார்கள். நாம் யாரும் களத்திலே இல்லை. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు కానీ, ఇక్కడ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడంలో కానీ ఒకసారి తెలుగుదేశం పార్టీ, ఇంకొక పక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ, వైఎస్ఆర్ పార్టీలు, ఈ 4 పార్టీలే ప్రధానంగా పోటీ పడుతున్నాయి. కానీ మనం ఎక్కడ కూడా వాటి గురించి ఆలోచించడం లేదు. పోటీக்கான களத்திலே நாம் இல்லாத போது நாம் எப்படி ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வர முடியும்? అధికారాన్ని సాధించేటువంటి ఎన్నికల రంగంలోనే మనం లేనప్పుడు మనం ఎలా అధికారానికి రాగలం? ஆகவேதான் அவர்கள் தொடர்ந்து நம்மை அடக்கி ஒடுக்கி ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். అందుకనే వాళ్ళు మన మీద దాడులు కొనసాగిస్తున్నారు, మన మీద అధికారాన్ని, పెత్తనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. நமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள ஒரே ஒரு உறவு ஓட்டு போடுகிற உரிமை மட்டும்தான். వాళ్ళు మనల్ని గౌరవించడం కానీ, మనల్ని ఆదరించడం కానీ, వాళ్ళకు మనకు ఉన్నటువంటి మధ్య ఒకే ఒక సంబంధం, మన ఓట్ల కోసం మాత్రమే వాళ్ళు మనతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. நாம் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் என்றோ அல்லது பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டும் என்றோ எந்த அரசியல் கட்சியும் விரும்புவதில்லை. ఈ రోజు మన పార్టీలు కానీ, మన సంఘాలు కానీ మనం అధికారంలోకి రావాలి, మనకు రక్షణగా ఉండాలి, మన ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాలని ఎవరు ఆలోచించడం లేదు. அப்படி நினைக்கக்கூடிய சக்திகளையும் நாம் இன்றைக்கு இணைத்துக் கொண்டு அவர்களோடு போராடுகிற நிலையிலும் இல்லாமல் இருக்கிறோம். అలాంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి, భావజాలం కలిగినటువంటి సంస్థలు కానీ, పార్టీలను కానీ మనం కలుపుకొని వాళ్ళకు మద్దతుగా నిలబడడం లేదు. பெரும்பாலான அம்பேத்கர் இயக்கங்கள் வெறும் சமூக இயக்கங்களாக இருக்கின்றனவே தவிர அரசியல் இயக்கங்களாக மாறவில்லை. మెజారిటీ అయినటువంటి ప్రజా సంఘాలు, దళిత సంఘాలు ఈ రోజు ప్రజా సంఘాలుగాను పోరాటం వరకే ఆగిపోతున్నాయి. కానీ అధికారం గురించి ఆలోచించే స్థితిలో లేరు. அம்பேத்கர் மீது மட்டும்தான் நாம் பற்றை வெளிப்படுத்துகிறோமே தவிர அம்பேத்கர் சொன்ன அதிகாரத்தின் மீது இன்னும் நமக்கு பற்று வரவில்லை. అంబేద్కర్ మీద మనకు ఉన్నటువంటి అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ అంబేద్కర్ అభిమానులుగా మనం మిగిలిపోతున్నాము. కానీ ఆయన కోరుకున్నటువంటి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి మనం ఎవరూ ప్రయత్నం చేయడం లేదు. அம்பேத்கர் பெயரைத்தான் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர அம்பேத்கருடைய கொள்கையை இன்னும் நாம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. అంబేద్కర్ పేరును మాత్రం మనం తలుచుకుంటూ ఉన్నామే కానీ అంబేద్కర్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కానీ, ఆయన కోరుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని కానీ మనం ఆలోచించడం లేదు. அம்பேத்கருக்கு சிலை வைக்கவும், அம்பேத்கருக்கு படம் திறக்கவும் தான் நாம் ஆர்வம் காட்டுகிறோமே தவிர அம்பேத்கர் கண்ட கனவை நனவாக்குவதற்கு எந்த முயற்சியிலும் ஈடுபடவில்லை. అంబేద్కర్ ఫోటోలు పెట్టడానికి, అంబేద్కర్ విగ్రహాలు స్థాపించడానికి మనం పోటీ పడుతున్నాం. కానీ ఆయన కలలు కన్నటువంటి రాజ్యాధికారాన్ని పొందడం కోసం మనం ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. அம்பேத்கர் கண்ட கனவு என்பது அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது என்பதுதான், அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అంబేద్కర్ సిద్ధాంతంలో ముఖ్యమైనది, ఆయన కలలు కన్నది మనం రాజ్యాధికారాన్ని సాధించడమే. அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வேண்டுமானால் நாம் இப்படி சிதறி கிடந்தால் ஒரு காலத்திலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. అధికారాన్ని మనం చేజిక్కించుకోవాలంటే ఈ విధంగా ఎవరికి వాళ్ళు మనం ఎక్కడికక్కడ చెదిరిపోయి ఉన్నామో ఇదే కొనసాగితే ఎప్పటికీ మనం అధికారం రాదు. அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கு நாம் ஒரு அரசியல் சக்தியாக மாற வேண்டும். రాజ్యాధికారాన్ని సాధించడం కోసం మనం ఒక రాజకీయ శక్తిగా ఎదగాలి. அரசியல் சக்தியாக மாற வேண்டுமானால் நாம் அனைவரும் ஒரு அமைப்பாக திரள வேண்டும். రాజకీయ శక్తిగా మారాలంటే మనం అందరం కూడా సంఘటితం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. அது ஒரு அரசியல் அமைப்பாக இருக்க வேண்டும். అది ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఉండాలి. வெறும் சாதி உணர்வை காட்டுகிற சமூக அமைப்பாக மட்டும் இருந்தால் போதாது. కేవలం కుల సంఘాలుగా ఉంటే మాత్రం చాలదు. வெறும் இடஒதுக்கீட்டுக்காக போராடுகிற அமைப்பாக இருந்தால் மட்டும் போதாது. కేవలం పోరాటాలు చేసేటువంటి సంఘంగా ఉంటే మాత్రం చాలదు. வெறும் கல்வி வேலை வாய்ப்பு மட்டுமே நம்முடைய இலக்கு அல்ல. కేవలం పేదరికం కోసం, ఉద్యోగాల కోసం పోరాటం చేసేటువంటి సంఘాలుగా కాకూడదు. கல்வியும் வேலை வாய்ப்பும் அரசியல் அதிகாரத்தை நோக்கியதாக அமைய வேண்டும். విద్య,
ఉద్యోగ అవకాశాలు, రాజ్యాధికారం వైపు మన పోరాటం సాగాలి. இதுதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கண்ட கனவு. ఇదే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కోరుకున్నది, ఆయన యొక్క కళ, ఆయన స్వప్నం. அதிலும் கூட நாம் வெறும் தலித்துகள் மட்டுமே அணிதிரண்டால் ஆட்சியை கைப்பற்ற முடியாது. இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட ஜனநாயக சக்திகளை எல்லாம் நாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். అందులో మనం దళితులు మాత్రమే అధికారంలోకి రావడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మనతో పాటు లెఫ్టిస్ట్ పార్టీలు అలాగే ప్రజాస్వామ్య శక్తులన్నింటినీ కూడా కలుపుకొని మనం అధికారం గురించి ఆలోచించాలి, ప్రయత్నం చేయాలి. இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் புரிதல் நமக்கு தேவை. ఈ విధమైనటువంటి ఒక రాజకీయ పరిజ్ఞానం మనకు కావాలి. நாம் மற்ற அரசியல் கட்சிகளை ஒரே சமமான இடத்தில் வைத்து பார்க்கிறோம். మనము అన్ని పార్టీలను సమాన దూరం పెట్టి ఒకే విధమైనటువంటి ఆలోచనతో చూస్తున్నాము. అదే நமக்கான ఆదరవుள்ள కருத்துக்களை பேசக்கூடியவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காண வேண்டும். మన సంబంధించినటువంటి మన సమస్యలు, మన గురించి బాధ్యత వహించేటువంటి పార్టీలు ఏ ఉన్నాయో మనం గుర్తించాలి. அகில இந்திய அளவில் நம்முடைய பிரச்சனைகளை பேசுகிற அரசியல் கட்சிகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைய நிலையிலே சிபிஐ, சிபிஎம் என்கிற இடதுசாரிகள் என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈ రోజు మన హక్కుల గురించి పోరాటం చేస్తున్నటువంటి పార్టీలు సిపిఐ, సిపిఎం పార్టీలు మాత్రమే దాన్ని మనం గుర్తించాలి. எங்கெல்லாம் தலித்துகள் பாதிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் உடனடியாக இடதுசாரிகள் அல்லது மார்க்சிஸ்டுகள் அல்லது மாவோயிஸ்டுகள் நமக்காக வந்து நிற்கிறார்கள் என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். ఎక్కడ దళితుల మీద దాడులు జరిగినా, వాళ్ళ మీద అకృత్యాలు జరిగినా వెంటనే స్పందించి మన వైపున నిలబడి పోరాటం చేసి మాట్లాడేటువంటి పార్టీలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు. இங்கே பேசிய மது அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான பஞ்சபந்தரிசி நிலங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று பேசினார். నాకు ముందు మాట్లాడినటువంటి అన్న మధు గారు దళితుల దగ్గర నుంచి లాక్కున్నటువంటి భూమి మొత్తం తిరిగి దళితులకు అప్పగించాలని ఆయన మాట్లాడాడు. இங்கே பேசிய வில்சன் அவர்கள் நீலமும் சிவப்பும் இணைய வேண்டும் என்று சொன்னார். తర్వాత మాట్లాడినటువంటి విల్సన్ గారు ఎరుపు, నీలం రెండు కలిస్తేనే పోరాటం మనం ముందుకు తీసుకెళ్లగలమని ఆయన సూచించారు. இப்படி எந்த தேசிய கட்சியும் காங்கிரஸோ அல்லது பிஜேபியோ இந்த அளவிலான புரிதலோடு ஒரு காலத்திலும் பேசியதில்லை. ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన గాని, మనల్ని ఐక్యం చేయడానికి గాని దేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ గాని కాంగ్రెస్ గాని ఎప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి సిద్ధాంతపరమైనటువంటి అవగాహన వాళ్ళకు లేదు. మనం ఐక్యం కావడాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు కోరుకోలేదు. அல்லது தெலுங்கு தேசம் கட்சியோ அல்லது ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியோ நம்முடைய நலன்களை பற்றி பேச மாட்டார்கள். మన సంక్షేమం గురించి గాని, మన అభివృద్ధి గురించి గాని, మన అధికారం గురించి గాని తెలుగుదేశం పార్టీ గాని, కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని, వైఎస్ఆర్ పార్టీ గాని వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడరు. వాటి వీళ్ళ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించరు. நம்முடைய கவனமெல்லாம் அம்பேத்கர் மீது இருப்பதனால் அம்பேத்கருக்கு சிலை வைப்பதில் தான் ஆர்வம் காட்டுகிறது தெலுங்கு தேசம் கட்சி. మన ఆలోచనలో మన బలమంతా అంబేద్కర్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం వలన అంబేద్కర్కి విగ్రహం పెడితే సరిపోతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆలోచిస్తుంది. நீயும் நானும் கேட்கவில்லை, ஆனால் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவிக்கிறார் அமராவதியிலே 125 அடி உயரத்திலே வெண்கல சிலை நிறுவுவோம் என்று. మనం అడక్కపోయినా కోరుకోకపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన ప్రకటించాడు. நாம் யாரும் கோரிக்கை வைக்கவில்லை. சந்திரசேகர ராவ் ஹைதராபாத்திலே 125 அடி உயரத்திலே வெண்கல சிலை வைப்போம் என்கிறார். అదే విధంగా మనం అడక్కపోయినా కూడా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు కూడా 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకొచ్చాడు. அதை வரவேற்கிறோம், பாராட்டுகிறோம். ஆனால் அவர்களின் நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అది సంతోషమే, మనం కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కానీ వారి ఉద్దేశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. அவர்கள் இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு, இடஒதுக்கீடு போன்ற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு, இந்த ஒடுக்குமுறைகளில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கு எந்த திட்டத்தையும் முன்வைக்கவில்லை. కానీ వాళ్ళు ఈ ప్రజల యొక్క అణచివేతన గాని, రిజర్వేషన్ సమస్యలు గాని, అభివృద్ధి గురించి గాని, మన సమస్యలు పరిష్కరించడానికి వాళ్ళు ఏ రోజు ప్రయత్నం చేయడం లేదు. அம்பேத்கருக்கு சிலை வைத்தால் இது தலித் மக்களை சமாதானப்படுத்தி விட முடியும் என்று நம்புகிறார்கள். ఒక విగ్రహం పెట్టడం ద్వారా దళితులందరినీ సంతృప్తి పరచవచ్చని వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉన్నారు. படுகொலைகளை தடுக்க முன்வர மாட்டார்கள். మన మీద దాడుల గురించి వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడరు. சாதி வெறியாட்டத்தை தடுக்க முன்வர மாட்டார்கள். కులపరమైనటువంటి ఉన్మాదం గురించి, మన మీద జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాల గురించి వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడరు. காவல்துறையின் வன்கொடுமைகளை தடுக்க முன்வர மாட்டார்கள். మన మీద పోలీసులు చేసేటువంటి దాడుల గురించి వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడరు. இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து பேச மாட்டார்கள். అట్రాసిటీ చట్టంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ద్వారా నిర్వీర్యం చేసినటువంటి ప్రయత్నాన్ని గురించి వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా ఏ రోజు మాట్లాడలేదు. இதையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன். వీటన్నిటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను మీకు వివరంగా చెప్తున్నాను. தெலுங்கானா தனியாக பிரிந்தால் அதிலே மாதிகாவர்களின் எண்ணிக்கை தான் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் என்கிற போது ஏன் ஒரு மாதிகாவை முதலமைச்சராக ஆக்கி இருக்க கூடாது? తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు తెలంగాణలో మెజారిటీగా మాదిగలు ఉన్నారు. ఎందుకు ఈ రోజు మాదిగలను అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించలేదని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. அதையெல்லாம் சொல்லித்தானே போராட்டத்திற்கு அழைத்தார்கள்.
తెలంగాణ రాకముందు రాష్ట్రం ఏర్పడితే మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా దళితుడిని ఏర్పాటు చేశానని చెప్పి మనల్ని నమ్మించి మన ద్వారా ఉద్యమాన్ని నడిపారు. ஆனால் தனி மாநிலம் பிரிந்த பிறகு దళితుகளை మాదిగా సమూహத்தை சார்ந்தவர்களை அவர்கள் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை. కానీ రాష్ట్రం విడిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మాదిగలను ముఖ్యమంత్రి చేసేటువంటి అంశాన్ని పూర్తిగా మరిచిపోయి పక్కన పెట్టి మోసం చేశారు. ஆகவே உனக்கு கல்வியை கூட தந்தாலும் தருவார்கள், வேலை வாய்ப்பை தந்தாலும் தருவார்கள், ஆனால் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு வர ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు మనకు కావాల్సినటువంటి స్కూళ్ళు కానీ విద్యను కానీ స్కాలర్షిప్లు కానీ సదుపాయాలు కల్పిస్తారు కానీ అధికారం మన చేతికి రావడాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగానూ సహించరనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் நாம் எல்லோரும் ஒரு அரசியல் சக்தியாக மாறினால்தான், ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றினால்தான் நமக்கு எதிரான இந்த ஒடுக்குமுறைகளை தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறார். ఇలాంటి పరిస్థితులన్నింటినీ ముందుగానే ఊహించి మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకు సందేశాన్ని ఇచ్చాడు. అధికారం మన చేతికి వస్తేనే మన సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించగలం, మన మీద జరిగేటువంటి దాడుల్ని ఎదుర్కోగలమని ఆయన ముందుగానే మనకు తెలియజేశాడు. அதுதான் அண்ணன் கத்தார் அவர்கள் இங்கே வந்தவுடன் சொன்னார், இது போராடுவதற்கான நேரம் இல்லை, தேர்தலுக்கான நேரம், தேர்தலில் கவனம் செலுத்துங்கள் என்று வலியுறுத்துகிறார். గద్దరన్న సమావేశం ప్రారంభంలోనే చెప్పాడు, ఇది మన పోరాటానికి సంబంధించినటువంటి సమావేశం కాదు, అధికారాన్ని సాధించడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమావేశం. రాబోయే ఎలక్షన్ లో మనము ఆ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని ఆయన పదే పదే మనకు గుర్తు చేశాడు. பஞ்சாயத்து தேர்தலிலே நில்லுங்கள், கவுன்சிலராக வாருங்கள், சட்டமன்ற தேர்தலிலே நில்லுங்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினராக வாருங்கள், நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே நில்லுங்கள், நம்முடைய வாக்குகளை வாங்குங்கள் என்று அவர் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறார். సర్పంచ్ ఎలక్షన్లను, ఎంపీటీసీలు గాని, ఎమ్మెల్యేలను, ఎంపీల ఎలక్షన్లను నిలబడి మనం అన్ని రకాలైన పదవులకు పోటీ చేసి మెజారిటీగా అధికారం మన చేతికి రావడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని మనం ముందుగానే పిలుపునిచ్చాడు మన గద్దరన్న. நமக்கு பணம் இல்லை, நமக்கு அதிகாரம் இல்லை, நம்மிடக்கு போலீஸ் ஆதரவு இல்லை என்றெல்லாம் நீங்கள் தயங்கி பின்வாங்க கூடாது. మనకు డబ్బులు లేదు కానీ, మనకు శక్తి లేదని కానీ, పోలీసుల మద్దతు లేదని కానీ మనం వెనుకంజ వేయకూడదు. போட்டியிட வேண்டும், அதிகாரத்திற்கான போட்டியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற வேட்கை நமக்கு தேவை. అధికారాన్ని సాధించాలనేటువంటి మనకు పోటీలో నిలబడాలి, మనము అధికారంలోకి రావాలనేటువంటి పట్టుదల ఉంటే మనకు మిగతావన్నీ వాతంటే అవే వస్తాయి. இந்த தலைமுறையில் நாம் விதைக்கிற இந்த உணர்வு அடுத்த தலைமுறையை தயார்படுத்தும் என்று நாம் நம்ப வேண்டும். ఈ తరంలో మనం వేసినటువంటి ఈ ముందడుగు, మనలో వచ్చినటువంటి ఈ ఆలోచన మన తర్వాత తరాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుందనే విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. இந்த தலைமுறையில் நம்மால் நாடாளுமன்றத்தில் வெற்றி பெற முடியாவிட்டாலும் அடுத்த தலைமுறை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெறும் என்கிற நம்பிக்கையை பெற வேண்டும். ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి మన తరంలో మనం విజయం సాధించలేకపోయినా మన తర్వాత తరం ఖచ్చితంగా విజయం సాధించి పార్లమెంట్లో అడుగు పెడతారనే విషయాన్ని మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. நமக்கு எதிரான கருத்துக்களை கொண்டிருந்தாலும் கூட அத்தகைய கட்சிகளோடு நாம் கூட்டணி சேர வேண்டிய நேரத்தில் கூட்டணி சேர வேண்டும், தனித்து நிற்க வேண்டிய நேரத்தில் தனித்து நிற்க வேண்டும். అన్ని పార్టీలు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కూడా, మన మీద దాడులు చేస్తున్నా కూడా, ఎలక్షన్ సమయంలో ఎవరైతే మనకు మద్దతు ఇస్తారో వాళ్ళ మద్దతు తీసుకొని మనం అధికారంలోకి రావాలి. ఎదిరించాల్సినటువంటి పార్టీలను, వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి పార్టీలను వ్యతిరేకించాలి. మద్దతుగా నిలబడి మనం అధికారంలోకి రావాల్సినటువంటి పార్టీలను మన దగ్గరకు చేర్చుకొని మనం అధికారం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. காங்கிரஸோடு நமக்கு முரண்பாடு இருக்கலாம், பிஜேபியோடு நமக்கு முரண்பாடு இருக்கலாம், தெலுங்கு தேசத்தோடு முரண்பாடு இருக்கலாம், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸோடு நமக்கு முரண்பாடு இருக்கலாம். ஆனால் தேர்தல் நேரத்தில் அவர்களோடு எப்படி நாம் கூட்டணி வைத்து வாக்குகளை பெறுவது என்கிற முயற்சியிலும் நாம் ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும். కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ, వైఎస్ఆర్ పార్టీ కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ, బీజేపీ పార్టీ కానీ అవి మనకు వైరుధ్యమైనటువంటి పార్టీలు, సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విభేదాలు ఉన్న పార్టీలు అయినప్పటికీ కూడా ఎన్నికలు వచ్చే సమయానికి ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు మనల్ని ఏ విధంగా అయితే వాడుకున్నారో ఆ విధంగా వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకొని మనం కూడా అధికారంలోకి రావడానికి అడుగు ముందుకు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ஆனால் இந்த கட்சிகளிலே பிஜேபியை எப்போதுமே நாம் தனித்துதான் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் சாதி வெறியர்களையும் மத வெறியர்களையும் உள்வாங்கி இருக்கிற ஒரு அரசியல் இயக்கம். మిగిలిన పార్టీలన్నీ ఒక ఎత్తున మనం చూస్తే బీజేపీ పార్టీని మాత్రం మనం ఒక పక్క చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎప్పటికీ దాన్ని వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది మతోన్మాద పార్టీ, కుల ఉన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టేటువంటి పార్టీ. எனவே இத்தகைய புரிதலோடு நாம் கூட்டணி அரசியலில் மட்டுமல்ல, தனித்தே நிற்க வேண்டிய தேவை வந்தாலும் தனித்து நிற்க வேண்டும். అందుకనే మనం అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా నిలబడి గెలవాలి, లేదంటే వాళ్ళతో కూడా కలిసి మనం ఎలక్షన్కి వెళ్ళి సీట్లు గెలుచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. కూటమిగా వెళ్ళి మనం ఎలక్షన్ ఎలా ఎదుర్కోవాలో మనం తెలుసుకోవాలి. ஆகவே இந்த மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தின் மூலமாக நான் ஒரு தகவலை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். అందుకనే ఈ రోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సమావేశం మూలంగా నేను ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను.
வரவிருக்கிற பொது தேர்தலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்தோ அல்லது கூட்டணியிலோ போட்டியிடும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். సింగిల్ గా గానీ లేదంటే కూటమిగా గానీ ఎలక్షన్ లోకి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతుందనేటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. பாரதிய ஜனதாவை தவிர வேறு எந்த கட்சியோடு கூட்டணி சேரக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தாலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மதசார்பற்ற சக்திகளோடு கூட்டணி வைக்கும் ஆந்திராவில் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ఒక్క బీజేపీ పార్టీ తప్ప మిగిలిన ఏ పార్టీతోనైనా కూడా కలిసి ఎలక్షన్ లో వెళ్ళడానికి మనం సిద్ధం కావాలనేటువంటి సందేశాన్ని కార్యకర్తలు అర్థం చేసుకోవాలి. வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் வேட்பாளர்களாக நிற்பதற்கு தயாராகுங்கள் என்றும் நான் அழைப்பு விடுகிறேன். ఇచ్చేసినటువంటి మీరందరూ కూడా ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయడానికి సిద్ధం కావాలని నేను మీకు అందరికీ కూడా పిలుపునిస్తున్నాను. அடுத்து வருகிற பஞ்சாயத்து தேர்தலிலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆந்திராவிலே தெலுங்கானாவிலே போட்டியிடும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். త్వరలో రాబోయేటటువంటి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూడా వీసీకే పార్టీ తరపున అభ్యర్థులను నిలబెట్టాలని నేను కోరుతున్నాను. தமிழ்நாட்டில் இருப்பதை போல ஆந்திராவிலும் தெலுங்கானாவிலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இடதுசாரிகளோடு எப்போதும் கைகோர்த்து நிற்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். తమిళనాడు రాష్ట్రంలో మనం ఇప్పటికే వామపక్షాలతో కలిసి అక్కడ పనిచేస్తున్నాం. అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోను తెలంగాణలోను ఎప్పటికైనా కూడా వామపక్ష పార్టీలతో శాశ్వతమైనటువంటి బంధం మనం కలిగి ఉండాలి. தன்னுடைய 50 ஆண்டு கால வாழ்க்கையை பொதுமக்களுக்காக ஒப்படைத்துக் கொண்ட அண்ணன் கத்தார் அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். అందుకనే ఆయన జీవితం మొత్తం ప్రజల కోసం అంకితం చేసినటువంటి గద్దరన్నను మేము ఒకటి వేడుకుంటున్నాం. சுண்டூர் போராட்டத்தின் போதும் கரம்சேடு போராட்டத்தின் போதும் மக்களோடு தங்கி இருந்து போராடியவர் அண்ணன் கத்தார் அவர்கள். చుండూరు హత్యాకాండ అప్పుడు కానీ కారంచేడు హత్యాకాండ జరిగినప్పుడు కానీ ప్రజలతో మమేకమై ఇక్కడే ఉండి పోరాటం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన గద్దరన్న గారు. இன்றைக்கு அவர் ஒரு கைத்தடியை பிடித்துக் கொண்டு நீல துணியையும் சிவப்பு துணியையும் கட்டிக்கொண்டு இங்கே ஆடுகிறார் என்று மட்டும் நாம் எண்ணிவிடக் கூடாது. ఈ రోజు ఆయన చేతిలో ఎరుపు రంగు నీలం రంగు కలిగినటువంటి జెండాని చూపిస్తూ ఇక్కడ ఆయన సాంస్కృతిక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్టు మనం భావించకూడదు. அதே கைகளில் அவர் ஆயுதம் ஏந்தி போராடி இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. అదే విధంగా ఆయన దాదాపు 30 సంవత్సరాలు ఆయుధ పోరాటం చేశాడనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. இன்னும் அவர் உடலில் துப்பாக்கி ரவைகள் உள்ளே இருக்கின்றன என்பதையும் நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். ఇంకా కూడా ఆయన బాడీలో బుల్లెట్లు అలాగే ఉన్నాయి ఆయన శరీరంలో అనే విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. இப்படிப்பட்ட ஒரு நீண்ட நெடிய அனுபవం உள்ள அண்ணன் கத்தார் அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். ఇలాంటి సుదీర్ఘమైనటువంటి అంకిత భావం కలిగినటువంటి గద్దరన్నకు సభాముఖంగా నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. 70 వయதை கடந்தாலும் கூட உங்களால் இன்னும் தீவிரமாக போராட முடிகிறது, மக்களை சந்திக்க முடிகிறது. அதுவே நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. 70 సంవత్సరాల వయసు పైబడినా కూడా ఇంకా ఆయన శక్తి మొత్తం ప్రజల కోసం పోరాటానికి పనిచేయడానికి ఆయన ఉత్సాహం చూపిస్తున్నాడు. అదే మన అందరికి స్ఫూర్తి, మాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. எனவே வெறுமனே பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பணி மட்டுமல்ல உங்கள் பணி, நீங்கள் தலைமை தாங்கி மக்களை வழிநடத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. అందుకనే మీరు పార్టీ కోసం ప్రచారం చేయడమే కాదు, నాయకత్వం వహించి ప్రజలను నడిపించాలని మిమ్మల్ని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ஆகவே அவருக்கு இந்த மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன். நீங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிலே இணைந்து தலைமை தாங்கி இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்த வாருங்கள் என்று நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன். ఈ మహాసభ ద్వారా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరు వీసీకే పార్టీలో చేరి ప్రజలకు నాయకత్వం వహించి వీసీకే పార్టీని నడిపించాలని నేను మిమ్మల్ని సవినయంగా కోరుతున్నాను, విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிலே இணைவதில் உங்களுக்கு தயக்கம் இருக்குமேயானால் நீங்களே ஒரு கட்சியை உடனே துவங்குங்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். వీసీకే పార్టీలో చేరండి, లేదంటే ఒక పార్టీని ఏర్పాటు చేయండి అని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. ஆக தனியே ஒரு கட்சியை தொடங்கினாலும் உங்கள் தலைமையிலான கட்சியும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் ஆந்திரா தெலுங்கானா பகுதிகளில் இணைந்து போராடும், தேர்தலை சந்திக்கும் என்கிற ஒரு உறுதியை நான் வழங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். వీసీకే పార్టీలో చేరి బాధ్యత తీసుకున్నాను సరే, లేకపోతే సొంతంగా పార్టీ ఏర్పాటు చేసినా కూడా మీతో కలిసి మేము ఎలక్షన్ లో పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని నేను తెలియజేస్తున్నాను. இது தனிப்பட்ட முறையிலே விசிகாவின் நலன்களுக்காக அல்ல, ஆந்திர தெலுங்கானா பகுதிகளில் வாழ்கிற தலித் மக்களின் பழங்குடி மக்களின் நலன்களுக்காக நான் இந்த வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறேன். ఇది వీసీకే పార్టీ కోసం కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోను తెలంగాణలోను ఉన్నటువంటి అణగారిన వర్గాల ప్రజల కోసం ఈ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం జరగాలని నేను మీకు సూచిస్తున్నాను. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா மாநில, கேரளா என்கிற இந்த தென்னிந்திய மாநிலங்களை நாம் குறிவைத்து வேலை செய்வோம். ఆంధ్రప్రదేశ్
తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం కూడా మీరు పర్యటించి వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లు గెలవడానికి మీరు కృషి చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. நாம் திட்டமிட்டு முறையாக வேலை செய்வோமானால் 10 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அரசியல் சக்தியாக நம்மால் வர முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். మనం ఈ విధంగా సంఘటితమై పోరాటం చేస్తే కేవలం 10 సంవత్సరాల్లోనే మనం రాజకీయ శక్తిగా ఎదగలము, అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోగలమని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. சாதி வெறியாட்டங்களை எதிர்த்து போராடிக்கொண்டே இருப்பதால் மட்டுமே நமக்கு தீர்வு கிடைக்காது. కేవలం కులపరమైనటువంటి దాడులను ఎదిరిస్తూ మనం పోరాటం చేస్తేనే దీనికి పరిష్కారం దొరకదు. அப்படி எத்தனையோ போராட்டங்களை நாம் பார்த்து விட்டோம். అలాంటి పోరాటాలను మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఏళ్ల తరబడి. சுண்டூர் படுகொலையை கண்டித்து காங்கிரஸோ அல்லது தெலுங்கு தேசம் கட்சியோ அன்றைக்கு ஒய்எஸ்ஆர் கட்சியோ தோன்றவில்லை. ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் போராடவில்லை, நாம் தான் போராடினோம். இன்றைக்கு அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கிறார்கள் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். చుండూరు హత్యాకాండ జరిగినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఆ సంఘటనను వ్యతిరేకించి నిరసించి ఏ కార్యక్రమం చేయలేదు. ఆ రోజు పోరాడింది మనమే. కానీ మన ప్రజలు ఈ రోజు ఏ పార్టీకి ఓట్లు వేస్తున్నారో ఒకసారి మనం చూడాలి. கரஞ்சேடு பகுதியிலே பாதிக்கப்பட்ட தலித்துகளுக்காக இடதுசாரிகளும் தலித்துகளும் தான், தலித் அமைப்புகளும் தான் களத்திலே நின்றோம். కారంచేడులో దళితుల మీద దాడి జరిగినప్పుడు, చంపబడినప్పుడు కూడా వామపక్ష పార్టీలు, దళిత సంఘాలు మాత్రమే పోరాటం చేశాయి. ஆனால் அந்த மக்கள் இன்றைக்கும் காங்கிரசுக்கோ பிஜேபிக்கோ அல்லது தெலுங்கு தேசம் கட்சிக்கோ தான் வாக்களித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இடதுசாரிகளையும் அம்பேத்கர் இயக்கங்களையும் மறந்து நிற்கிறார்கள். కానీ ఈ రోజుకి కూడా కారంచేడు ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ, వైఎస్ఆర్ పార్టీకి కానీ మాత్రమే ఓట్లు వేస్తున్నారు. కానీ ఆ రోజు పోరాటం చేసినటువంటి అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం కలిగినటువంటి పార్టీలు కానీ, వామపక్ష పార్టీలు కానీ ఓట్లు వేస్తున్నారని ఒక్కసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. அது அந்த மக்களின் மீது நான் குற்றம் சுமத்துவதாக எண்ணக்கூடாது. అందుకని వాళ్ళని నేను విమర్శించడం లేదు, వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు చేయడం లేదు. நாங்களும் நாட்டை ஆளுவோம் என்று இன்னும் கிளைம் செய்யாமல் இருக்கிறோம். మేము కూడా ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి సత్తా ఉంది అని మనం ఆలోచించలేకపోతున్నాము. நாங்களும் ஒரு அரசியல் சக்தி தான் என்பதை நிறுவாமல் இருக்கிறோம். ఇంకా మేము రాజ్యాధికారానికి రావడం కోసం ఒక రాజకీయ శక్తిగా మనల్ని మనం మార్చుకోలేకపోతున్నాము, మలచుకోలేకపోతున్నాము. நாங்களே அடுத்த முதல்வர் என்று சொல்லாமல் இருக்கிறோம். మేమే రాబోయేటువంటి ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి ధైర్యంగా మనం చెప్పలేకపోతున్నాం. ஆகவே அப்படிப்பட்ட உணர்வை பெறுவதன் மூலம்தான் அந்த உரிமையை மக்களிடத்திலே நாம் வைக்க முடியும். ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు, నిర్ణయం మనలో ఉంటేనే మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వీటన్నిటిని వాళ్ళకు వివరించగలము, వాళ్ళ మద్దతు కోరగలం. இன்றைக்கு தலித் மக்களுடைய மனோநிலை என்னவாக இருக்கிறது என்றால், ఈ రోజు దళితుల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, தங்களுக்கு பாதிப்பு வந்தால் அம்பேத்கர் இயக்கங்களை சந்திப்போம், ஓட்டு என்று வந்தால் வேறு கட்சிகளுக்கு போடுவோம் என்கிற மனோநிலை இருக்கிறது. వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వస్తే అంబేద్కర్ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు అవసరం ఉంది. కానీ ఓటు దగ్గరకు వచ్చేసరికి అగ్రవర్ణ పార్టీలే గుర్తొస్తున్నారు, వాళ్ళకే వేస్తున్నాము. ஆக அம்பேத்கர் இயக்கங்களை அவர்கள் வெறுமன ஒரு பாதுகாப்பு இயக்கமாகத்தான் பார்க்கிறார்களே தவிர ஒரு அரசியல் இயக்கமாக பார்க்கவில்லை. అందుకని మన ప్రజలు ఈ రోజు అంబేద్కర్ ఆలోచనలు నడిచేటువంటి సంఘాలను కేవలం వాళ్ళకు రక్షణ కల్పించేటువంటి సంఘంగా చూస్తున్నారు, కానీ ఒక రాజ్యాధికారాన్ని సాధించేటువంటి శక్తిగా వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. எனவே அம்பேத்கர் இயக்கங்கள் வெறும் சமூக இயக்கங்களாக, கலாச்சார இயக்கங்களாக மட்டுமே பரிணமிக்காமல் அரசியல் இயக்கங்களாக பரிணமிக்க வேண்டும். అందుకనే అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానంలో నడిచేటువంటి సంఘాలు కుల సంఘాలుగాను, ఒక సాంస్కృతిక సంఘాలుగాను మిగిలిపోకుండా రాజ్యాధికారాన్ని సాధించేటువంటి సంఘాలుగా ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. அரசியல் இயக்கங்களாக மாறுவதன் மூலம்தான் சுண்டூர் படுகொலைகளை மீண்டும் நடக்காமல் தடுக்க முடியும். அரசியல் இயக்கங்களாக, அதிகாரத்தை கைப்பற்றக்கூடிய இயக்கங்களாக நாம் மாறுவதன் மூலம்தான் ராப்பூர் தாக்குதலை நாம் தடுக்க முடியும். మనలో రాజకీయ చైతన్యం కలగడం ద్వారా, రాజ్యాధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం ద్వారా మాత్రమే మనం చుండూరు లాంటి సంఘటనలను, రాపూర్ లాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ జరగకుండా మనం అడ్డుకోగలం, నిలువరించగలం. எனவே நாம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கண்ட கனவை நனவாக்குவதற்காக அமைப்பாய் திரள்வோம், ஒரு அரசியல் சக்தியாய் எழுச்சி பெறுவோம். అందుకనే మనం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కలలు కన్నటువంటి రాజ్యాధికారాన్ని సాధించడం కోసం సంఘటితం అవుదాం. విప్లవాత్మకమైనటువంటి అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచనని మనం ప్రజల్లోకి తీసుకోవడానికి మనం ఒకటిగా కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. இந்த நாளில் இருந்தே நாம் நம்முடைய அரசியல் பணிகளை தொடங்குவோம். கிராமம் கிராமமாக செல்லுவோம். தேர்தலுக்கு நாம் தயாராவோம். வருகிற தேர்தலில் பங்கேற்க, போட்டியிட தயாராவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். అందుకనే ఈ రోజు నుండి సభ ముగిసిన రోజు నుండి మనం గ్రామాలకు వెళ్ళి మన సిద్ధాంతాన్ని తెలియజేసి రాజ్యాధికారం వైపు మన ప్రజలు నడిపించుకోవడం కోసం వాళ్ళని సమాయత్తం చేద్దామని మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి పిలుపునిస్తూ, మిమ్మల్ని అందరినీ సమాయత్తం కావాలని నేను కోరుకుంటూ మీ దగ్గర నుండి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ జై భీమ్. జై భీమ్.
இந்த நிகழ்ச்சியில் 2 அறிவிப்புகள். குண்டூர் மாவட்ட விசிக தலைவராக பி ஸ்டாலின் நியமிக்கப்படுகிறார். வேலுகொண்டா சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளராக பாப்பாராவ் சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளராக நியமிக்கப்படுகிறார். ரயில்வே தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணியின் பொறுப்பாளராக ஹரிபாபு நியமிக்கப்படுகிறார். కోట పొరుపాలరాగ యేసువాదం నియమించబడుతున్నారు. ఈ సమావేశంలో విసికే వినుకొండ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సెక్రటరీగా పాపారావు గారిని, రైల్వే ఉద్యోగుల తరపున ఆర్ఎల్ఎల్ఎఫ్ లీడర్గా హరిబాబు గారిని నియమిస్తున్నాము. ఆర్ఎల్ఎల్ఎఫ్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే విజయవాడ డివిజన్ కన్వీనర్ గా యేసుపాదం గారిని నియమిస్తున్నాము. గుంటూరు జిల్లా విసికే ప్రెసిడెంట్ గా స్టాలిన్ గారిని నియమించడం జరిగింది. తమ్ముడు కూర్చో తమ్ముడు, సెల్ ఫోన్ అయ్యా. అన్నా కొంచెం సైడ్ ఇయ్యండి సెల్ ఫోన్. ఒక్క సెకండ్. ఇక నీకు నేను అడ్డం వచ్చి నిలబడాలి. అడ్డం నిలబడి మా ఫోటో ఏంది భయ్యా ఇది? అర్థం కాక నాకు అర్థం కాదు. రాష్ట్ర రెల్లి ప్రతినిధుల సభ ఈ ఆగస్టు 12వ తారీఖున విశాఖపట్నంలో నిర్వహిస్తున్నారు. హోటల్ రాయల్ ఫోర్ట్ లో దానికి సంబంధించిన కరపత్రాన్ని మన నాయకులు తిరుమావరం గారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మీ కర్తాళ ధ్వనులతో ఆ కరపత్ర విడుదలని హర్షించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే గుంటూరు జిల్లా విసికే పార్టీ అధ్యక్షుడిగా స్టాలిన్ బాబును, బండ్లమూడి స్టాలిన్ బాబుని ఇప్పుడే విసికే జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నియమించారు. మీ అందరూ ఒక్కసారి కరతాళ ధ్వనులతో ఆయన్ని అభినందించవలసిన కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు ప్లీజ్ కూర్చోండి. ఒక మినిట్ దయచేసి. రెండో పార్ట్ నిచ్చెన మెట్లు ఉంది, అది వేయగానే పెద్దలు ఉండమ్మా, పెద్దలు మాట్లాడతారు. ఒకరిద్దరు ఉన్నారు, అందరికీ వందనాలు చెప్తూ ప్లీజ్ కూర్చోండి, వెళ్ళండి ప్లీజ్. ఫోటోలు లేదు ప్లీజ్. అమ్మ కూర్చోండి ప్లీజ్. మన విసికే పార్టీ నాయకులు ప్రదర్శించిన ఆయన ముందు పెట్టిన బాధ్యతని ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ రెండో పార్ట్ నిచ్చెన మెట్లలో ఉంది, అది వేసిన తర్వాత ఆ పెద్దలు వెళ్ళాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. సాగర్ సగానా సగనానా ఆనా సగనా ఇది మాదిగొల్లవాడ, దెక్కలోడు మాస్టోడు అలా ఉంటారు. ఇది మాలొల్లవాడ, ఇది మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ వాడ, ఇది బీసీల వాడ. ఇదిగో ఇది బీసీల నుంచే శూద్రుల నుండి వచ్చిన ఎలమ, కమ్మ, రెడ్డి దొరలు. ఇది బాపనుల వాడ, ఇది అధికారుల వాడ. సైలెన్స్. ఆనా సగనాగా సాగర్ రేలా రే
గిరిజనులు అంటాడు. అందుకే అంబేద్కర్ ఈ దేశంలో ఈ మొత్తం వ్యవస్థని ఇలా చేశాడు. ఈ అడవిలో జీవించే వీళ్ళు అడవి పోయింది, వేలు కోసి వేలు ముద్రేసుకుండ్రు. అడవి ఈరోజు తుపాకులతో చుట్టుముట్టింది. అడవిలో ఉన్న మైండ్స్ అన్ని పోయాయి. వీళ్ళకు ఎస్టీలు అంటారు, అలా రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాడు. అదిగో చూడు సాగి, ఇదిగో వీళ్ళు అల్లాహు అక్బర్ అలా జీవితం ఉంటాడు. నా దేశమేదయ్యో అల్లాహు అక్బర్, నా భాష ఏదయ్యో అల్లాహు అక్బర్, నమాజు చదవబోతే మసీదు లేదండ్రు, కబ్రస్థాన్తో చూపి పాకిస్తాన్ బొమ్మన్రు, నా తినే తిండి మీద నిబంధనేసిండ్రు, నా దేశమేదయ్యో అల్లాహు అక్బర్. ఆయన అడుగుతున్నాడు, విచ్ ఈజ్ మై కంట్రీ? ఐఎమ్ 17%. I ruled this country 700 years. There was no communal fight. And which is my country? నా దేశం ఇదంటాడు. అదిగో చూడు, వీళ్ళనే మైనారిటీస్ అన్నారు. సిలువ మీద నెత్తుటి దీపమా నా దీపమా, సిలువ మీద నెత్తుటి దీపమా నా దీపమా, మరణమెలేని శాంతి రూపమా, అరిచేతిలోన నెత్తుటి దీపాలు, పాదాల మీద పొడిసే పొద్దుళ్ళు, శత్రువునే క్షమించిన దయార్థ హృదయమా, ఓ సిలువ మీద నెత్తుటి దీపమా. వీళ్ళని అలా మైనారిటీస్ అన్నారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వీళ్ళనందరినీ ఒక మైనారిటీస్ అన్నాడు. అదిగో చూడండి, మనుషులుగా గుర్తించబడిన వాళ్ళు. ఇదిగో చూడండి, నా తల్లులు. ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ మొట్టమొదటిసారి తన తల్లుల గురించి మాట్లాడాడు. అంబేద్కర్ లండన్లో దాస్తున్నప్పుడు రమా మన ఆడబిడ్డలు బాగున్నారా అని అడిగాడు. జస్ట్ ఆస్క్, రమా మన ఆడబిడ్డలు బాగున్నారా? అంబేద్కర్కు ఆడబిడ్డలంటే ఎంతో ప్రేమ. అప్పుడన్నది, బాబాసాహెబ్ సబ్ ఠీక్ హై, ఆప్ కైసే హో? నీవెట్లున్నావు బాబా? నేను బాగానే ఉన్నాను. రమా, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, పంపగలవా? నేను పిడికలు కొట్టి ఈ ఆడబిడ్డల్ని పెంచుతున్నాను. కడుపుకు తిండి లేదు. మన చిన్న పాప ఎలా ఉంది? అప్పుడు కన్నీళ్ళు రాల్చి నీ బిడ్డలు చనిపోయిరని చెప్పి నిండు ఆమాసనాడు ఓలచ్చ గుమ్మడి ఆడబిడ్డ పుట్టినాదో, ఓలచ్చ గుమ్మడి నిండు ఆమాసనాడు ఓలచ్చ గుమ్మడి ఆడబిడ్డ పుట్టినాదో, ఓలచ్చ గుమ్మడి అత్త తొంగి చూడలేదు, ఓలచ్చ గుమ్మడి మొగడు ముద్దాడ రాలే, ఓలచ్చ గుమ్మడి అత్త తొంగి చూడలేదు, ఓలచ్చ గుమ్మడి మొగడు ముద్దాడ రాలే, ఓలచ్చ గుమ్మడి కట్ట తట్టలేసుకొని, ఓలచ్చ గుమ్మడి చెత్త కుండీలయ్యబోతే, ఓలచ్చ గుమ్మడి కండమ్మ చేయి జాపి, ఓలచ్చ గుమ్మడి అక్క అట్ల
అమాసనాడు ఆడబిడ్డ పుట్టినాదో నాగివానివం నాగివానివం సాగివానివం అలా ఈ ఆడబిడ్డల కోసం హిందూ కోడ్ బిల్ రాశాడు, విముక్తి చేశాడు. అదిగో చూడు, ఇక్కడ కనిపిస్తాడు ఈ నిచ్చెన మెట్లు. ఆ నిచ్చెన మెట్లు ఎవరి మనిషి? ఊరి ఆవల వీని ఊరు రోరన్నో, ఊరావల వీని ఊరు రోరన్నో, మాలోడు మాదిగోడు సిందోడు చికలోడు అంటరాని వాణ్ణి వీరంటరన్నో, ఉజ్జలు ఉమ్ములు సాపు చేస్తాడు రో, పాంచేను దొరగని బతుకుతుంటాడు, కళ్ళుండి లోకాన్ని చూడడు వీడు, ఊరావల వీని గుడిసెరోరన్నా, పాంచేను దొరగని బతుకుతుంటాడు, సచ్చిన పసులను మోస్తూ ఉంటాడు, వందల గడ్డకు కాపలుంటాడు, వీని కండబలముతోని భూమి దున్నుతాడు, కండబలముతోని భూమి దున్నుతాడు, ఫ్యాక్టరీల చక్రమై తిరుగుతుంటాడు, రెండు రెక్కలు తప్ప ఆస్తి లేనోడు, వీడు ఎన్నడూ తలవెత్తి చూడలేదన్నో, దొరలగాడి కింద నలిగిపోయిండు, కన్నీటికెప్పుడు మోక్షమే లేదు, కన్నీటితో తల్లి నడిచింది, ఈయనే అంటరాని వాడంటారు, వీనినే అంటరానోని అంటారు. అంబేడ్కర్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగము వల్ల మొట్టమొదటిసారి లోకాన్ని చూసే, మొట్టమొదటిసారి లోకాన్ని చూసే, వీడు మొట్టమొదటిసారి లోకాన్ని చూసే, అంటరాని వాడు మాదిగోడీడు, కారం చెడులోన కన్నీరు వీడు, చుండూరులో వీడు కన్నీరు వీరు, కోటేశయ్యి కాలిపోయిండు, ఈ నిచ్చెన మెట్లల్ల యాడుండు చూడు, ఈ కులములోనే బాబ పుట్టిండు, ఈ కులములోనే బాబ పుట్టిండు, ఈ కులములోనే బాబ పుట్టిండు, నిచ్చెన మెట్టు మార్చాలండు, నిచ్చెన మెట్టు మార్చాలండు, దడిగట్టుకున్న సంస్థ అండు, ఈ బిడ్డలను అందరిని విముక్తి అండు, ఇది నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ అండు. వెనకబడ్డోడు మంగళోడై బుట్టి క్షౌరమే లేదు, కుమ్మరోడై బిట్టి కుండలేదండో, సాకలోడై బుట్టి చాకిరేవేది, రెండు రెక్కలు తప్ప ఆస్తి లేనోడు, పైవాని ఎప్పుడు మొక్కుతుంటాడు, పైవాని ఎప్పుడు మొక్కుతుంటాడు, మొక్కకు
శాంతి శాంతి. పంతులు ఎప్పుడు శాంతి అంటాడు, అన్నోరవో కూలి రైతోరన్నా. పంతులు ఎప్పుడు శాంతి అంటుండు, అన్నోరవో కూలి రైతోరన్నా. నువ్వు ఉన్నోడ ఉన్నట్టు ఉండు అంటుండు, అన్నోరవో కూలి రైతోరన్నా. పయ్యోడు పైకే పొమ్మంటున్నాడు, అన్నోరవో కూలి రైతోరన్నా. బట్టలు నేసేటి వెనకబడ్డోడు, అన్నోరవో కూలి రైతోరన్నా. కళ్ళును గీసే వెనకబడ్డోడు, అన్నోరవో కూలి రైతోరన్నా. భారతదేశం భాగ్యసీమరా, సకల సంపదకు కొదవలేదురా, బంగారు పంటల భూములున్నాయి, చావులేని మరి జీవనదులురా, అంగట్లోన అన్ని ఉన్నాయి, సకల సంపదలు గల్ల దేశముల దరిద్రమెట్లుందో, మాయన్నల్లారా దరిద్రమెట్లుందో, మాయన్నల్లారా దరిద్రమెట్లుందో, మాయన్నల్లారా దరిద్రమెట్లుందో, మాయన్నల్లారా. బల 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 బల. దేవుని పేరిట దేవుని దోసిరి, మతం పేరిట మంటలు లేపిరి, కులాల నడుమ కొండి పెట్టిరి, నిజాయతీకి నీతిమంతులకు గోతులు దవ్విల్రో, మాయన్నల్లారా గోతులు దవ్విండ్రో, మాయన్నల్లారా గోతులు దవ్విండ్రో, మాయన్నల్లారా గోతులు దవ్విండ్రో, మాయన్నల్లారా గోతులు దవ్విండ్రో, మాయన్నల్లారా. బల 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 బల. కిరీటం మారను, టోపి మారను, పార్టీ మారను, కండవ మారను, ఏది మారినా మా దొరగాని రూపు మారలేదు, మాయన్నల్లారా రూపు మారలేదు, మాయన్నల్లారా రూపు మారలేదు, మాయన్నల్లారా రూపు మారలేదు, మాయన్నల్లారా. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. గట్లనే ఉండు మని పంతులు శాంతి అంటుండో, మాయన్నల్లారా శాంతి అంటుండో, మాయన్నల్లారా అంటుండో, మాయన్నల్లారా శాంతి అంటుండో, మాయన్నల్లారా. స్వాతంత్రం వచ్చింది, ఓటు విలువ తెలుసుకున్నాడు, సొంతం చేసుకున్నాడు, ఈ ఓటును స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అప్పుడు బీసీ మెల్లంగా ఆలోచించిండో, మాయన్నల్లారా ఆలోచించండో, మాయన్నల్లారా ఆలోచించండో, మాయన్నల్లారా. బల 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 బల. నా అధికారము నాకు ఉంటే వంగి మొక్కుడు ఉండదన్నాడు, కింది వాని నేను తొక్కనన్నాడు, మెల్లంగా ఈ అధికారాన్ని గుంజుకున్నాడు, మాయన్నల్లారా గుంజుకున్నాడో, మాయన్నల్లారా గుంజుకున్నాడో, మాయన్నల్లారా. పక్కకు ఉన్న ఓబీ సోనికి షేకండ్ ఇచ్చిండో, మాయన్నల్లారా షేకండిచ్చిండో, మాయన్నల్లారా షేకండిచ్చిండో, అంటరానివని గుండె కత్తుకొని అలుముకున్నాడు, మాయన్నల్లారా అలుముకున్నాడో, మాయన్నల్లారా అలుముకున్నాడో, మాయన్నల్లారా. అక్కల చెల్లెల ముగ్గురినంత తోడు తీసుకుండ్రో, మాయన్నల్లారా తోడు తీసుకుండో, మాయన్నల్లారా తోడు తీసుకుండ్రో. మాయన్నల్లారా. ఈ ముస్లింను ఈ మైనార్టీని వెంట తీసుకుండ్రో, మాయన్నల్లారా వెంట తీసుకుండో, మాయన్నల్లారా వెంట తీసుకుండ్రో. మాయన్నల్లారా. అడవిలో ఉంటే అడవి పోతది, ఆకు పోతది, తుపాకి తూటల బల అయిపోతని. ఈ అడవి జీవి కూడా వాళ్ళతోనే చేరిపోయినాడు, మాయన్నల్లారా చేరిపోయినాడో, మాయన్నల్లారా చేరిపోయినాడు. మాయన్నల్లారా. శాంతి శాంతి శాంతి.
పంతులకు ఇప్పుడు తెలివి వచ్చి అందరూ కలిసిత శాంతి గుండుమని దీవెన పెడుతుండో మాయన్నల్లారా దీవెన పెడుతుండో మాయన్నల్లారా దీవెన పెడుతుండో మాయన్నల్లారా నాకు పువ్వులు ఇస్తారు, బట్టలు ఉతుకుతారు, గుడి గడుతారు, ఈయనత ఉంటే ఏమి వస్తుందని పంతులుగాడ మెల్లంగా అటే చేరుకుండో మాయన్నల్లారా అటే చేరుతుండో మాయన్నల్లారా అటే చేరుతుండో మాయన్నల్లారా బల 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 ఏది మారినా దొరగాని మా రూపు మారలేదో మాయన్నల్లారా రూపు మారలేదో మాయన్నల్లారా రూపు మారలేదో మాయన్నల్లారా రూపు మారలేదో మాయన్నల్లారా బల 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 ఈడు కూడా గండ్ల పుట్టిన మనిషే వీడు, గోడ మీది పిల్లిలాగుంటాడు, అధికారంలో ఎవ్వడు ఉంటే మెల్లంగమని కాలు బిసుకుతాడు, అందరూ వీన్ని చెంచాని ముద్దుగా పిలిచారు మాయన్నల్లారా ముద్దుగా పిలిచారు మాయన్నల్లారా ముద్దుగా పిలిచారు మాయన్నల్లారా బల 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 నా జాతి అంత మరి ఒక్కటైనది, సస్తే నన్ను మోసేవాళ్ళు నాతోటే నేనుంటనా అని ఈ చెంచా కూడా మెల్లంగా అటే చేరినాడో మాయన్నల్లారా అటే చేరినాడు మాయన్నల్లారా అటే చేరినాడు మాయన్నల్లారా అటే చేరినాడు మాయన్నల్లారా బల 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 Tirunal has said that the 93% and this 7%, out of this 7%, poorest of the poor, lowest of the lowest, అత్యంత పేదవాడు ఈ కులంలో అత్యంత కులం నీచమైనవాడు, వాని తీసేస్తే ఈ ఒక్కడే దొరగాడు నిక్కంగా నిలిచి ఉన్నాడు మాయన్నల్లారా నిలిచి ఉన్నాడు మాయన్నల్లారా నిలిచి ఉన్నాడు మాయన్నల్లారా నిలిచి ఉన్నాడు మాయన్నల్లారా బల 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 తలకాయేమో వరల్డ్ బ్యాంకు, ఈ కుడి చెయ్యేమో మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, ఈ ఎడమ చేయేమో IMF, ఈ కాళ్ళు చూడు WTO, వీడు ఉట్టి సిలువ అయి ఊగుతూ ఉన్నాడు మాయన్నల్లారా ఊగుతూ ఉన్నాడు మాయన్నల్లారా ఊగుతూ ఉన్నాడు మాయన్నల్లారా బల 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 ఈ ఒక్క ఓటుగాడు అందరికీ దండం పెట్టి తోక వీకినాడు మాయన్నల్లారా తోక వీగినాడు మాయన్నల్లారా తోక వీగినాడు మాయన్నల్లారా తోక వీగినాడు మాయన్నల్లారా బల 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 అందరికంటే తొక్కబడిన ఆ మాతృస్త్రీ, ఆ ఆడజాతికి, అంబేడ్కర్ ప్రేమించినట్టి నా స్త్రీ జాతికి, ఆ రాజ్యాంగాన్ని తల్లి చేతిలో అన్నలు పెట్టిండ్రో మాయన్నల్లారా వందలు పెట్టిందో మాయన్నల్లారా వందలు పెట్టిందో మాయన్నల్లారా వర్ధిల్లాలి ఓట్ల విప్లవం, వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి ఓట్ల విప్లవం, వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి ఓట్ల విప్లవం. వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి ఈ 4 కాళ్ళ కుర్చీ, ఈ కుర్చీ మీద ఎవరు కూర్చోవాలనేది సమస్య. ఒక కాలు పేరు ఓటు, ఒక కాలు పేరు జ్యుడిషియరీ, మరో కాలు పేరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలన, మరో కాలు పేరు పత్రికా రంగం. పత్రికా రంగాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించలేదు. ఈ 4 కాళ్ళు వాళ్ళ చేతులు ఉన్నాయి. ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈ పట్టుకున్న వీళ్ళందరినీ ఏకం చేయాలనేదే ఈ మీటింగ్. ఓటు నేటి ఉద్యమ రూపం. ఓటు
ఒక రహస్య రాజకీయ నిర్మాణ రూపం. అందుకే మన యొక్క నాయకుడు చెప్పాడు, ఓ 93 ఆ ఫార్వర్డ్ కాస్ట్లు ఉన్న 7లో కూడా 6 మనోళ్ళే, మనం కలుపుకుంటే అధికారం మనకొస్తదని చెప్పారు. అలాంటి ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసిన అమరవీరులకు జోహార్లని చెప్పాడు. వీరులారా మీకు ఎర్రెర దండాలు, వీరులారా మీకు ఎర్రెర దండాలు. ఈ గుంటూరు పట్టణం నేను తిరగని పల్లెలే. ఇక్కడనే మేము 32 కళాకారులను తయారు చేశాం. దాంట్లో 30 మంది అమరులైపోయారు. మహానాయకుడు, వీరుడు, గోల్డ్ మెడలిస్ట్, ఈ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ చదివిన దివాకర్, నా చెల్లి కుమారి. ప్రియమైన ప్రజల, 70 ఏళ్ళు నిండిన గద్దర్ మీ ముందుకొచ్చాడు. ఇది విప్లవం కొనసాగింపే. అందుకే ఈ కుర్చీని మనము పూలే అంబేద్కర్ మార్క్స్ జ్ఞాన సిద్ధాంతంతో ఈ ఓట్ల విప్లవాన్ని సిద్ధం కమ్మని పిలుపునిచ్చాం. అటువంటి పిలుపునిచ్చిన మన యొక్క తమిళనాడు నాయకుని ఈ కుర్చీ మీద కూర్చోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్లీజ్. వీరులారా మీకు ఎర్రెర దండాలు,